Good morning, everyone. I am Anand Samant, Secretary, Ratnagiri District Legal Services Authority. I would like to extend very warm welcome to all the participants in this webinar on Juvenile Justice System under Juvenile Justice Act 2015. I am on behalf of Honorable Chairman Shri MQSM Sheikh, Ratnagiri District Legal Services Authority, and Principal District and Session Judge, Ratnagiri, glad to thanks and so happy to see the numbers of registration for attending this webinar on this topic. I am also glad to thanks Ms. Trupti Devrukar, Principal, SB Kir Law College, Ratnagiri, Shri D.B. Malatkar, Secretary, Sindhudurga District Legal Services Authorities, all the members of the bar, panel lawyers, paralegal volunteers, teachers, professors, members of Juvenile Justice Board, members of Child Welfare Committee, police personals. I am also glad to thanks all other persons who are attending this webinar. I hope webinar will be great and helpful to all of you. Today, within 1 hour, I hope you will certainly gain knowledge and information on juvenile justice system provided for children in delinquency or children in need of care and protection. You all know that there is amendment in year 2015 wherein age of the juvenile in conflict with law in respect of heinous offence is reduced from 18 to 16, and liability is increased in respect of such juvenile, and for that purpose we have to understand the various concepts included in this act. So this webinar having purpose to spread knowledge. By this webinar you certainly gain knowledge and aware yourself. Also it is expected that after getting some knowledge from this webinar you will aware the society, members of the society, and purpose of District Legal Services Authority is to spread legal awareness amongst people, and that is one of the objective of the authority. I would like to inform you that during webinar or at the end of the session of the panelist, you will get link provided for filling a feedback form. So when it is displayed on screen, you will have to note down the same or copy it and fill up feedback forms. It is provided for getting information from you as well as providing certificates. After filling up link, you will get online certificate from us, District Legal Services Authority. मला असं सांगण्यात आलं आणि मला विनंती करण्यात आली की हा जो वेबिनार आहे त्याच्यामध्ये मराठी भाषेचा समावेश करण्यात यावा, आणि त्या दृष्टीने मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सूचना देतो की वेबिनार चालू असताना तुम्हाला एक लिंक स्क्रीनवर प्रोव्हाइड केली जाणार आहे. ती लिंक तुम्हाला भरायची आहे. लिंकमध्ये फीडबॅक फॉर्म दिलेला आहे, तो भरायचा आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ऑनलाईन सर्टिफिकेट प्रत्येकाच्या ईमेलला येणार आहे. त्यामुळे ह्याची दखल प्रत्येकानं घ्यायची आहे. टुडे वी हॅव पर्सनॅलिटी श्री आशिष बर्वे, असिस्टंट प्रोफेसर, SB Kir Law College, Ratnagiri. It gives me a great pleasure to introduce him. He is a man who is always ready to spread legal awareness. Many times participated in a training program of panel lawyers, paralegal volunteers organized by Ratnagiri District Legal Services Authority. He has also participated in various awareness programs organized by the District Legal Services Authority and completed BSL LLB LLM gold medalist in corporate and international trade law,
pursuing PhD, ADR, IPR, completed post-graduation course in ADR mechanism from Shivaji University. He is associated with SBK College since last 3 years. His qualification and participation in the activities in association with District Legal Services Authority made him valuable for us. Thank you, Honorable Chairman and special guest and everyone who is participated in this webinar. Now I directly hand over session to Mr. Barve to give information on the topic. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. I welcome all the participants and dignitaries to this beautiful webinar organized by DLSA Ratnagiri with active participation of DLSA Sindhudurga and in association with SBK Law College Ratnagiri. Now I am going to share my screen where you will be able to see my slides, and along with that you will hear my audio. So I hope the first slide is visible to everyone. So the topic we have chosen today is Juvenile Justice System and the Juvenile Justice Act 2015. आता जसं सामंत सरांनी ऑलरेडी सांगितलं, आपण इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी समजून घेणार आहोत. सो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम अंडर जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट 2015. So the first question, what is the meaning of the word juvenile? So juvenile means a child below the age of 18 years, and this particular definition is given in section 2 subsection 35 of the Juvenile Justice Act 2015. From here after I will say this is an act for Juvenile Justice Act. So I found one wonderful cartoon on the internet. You can see this on the slide. That how do we recognize whether the particular child or the particular person is a juvenile or a child? या बाबतीत आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. 18 वर्षाखालील प्रत्येक व्यक्तीला त्यांनी जुवेनाईल असं म्हटलेलं आहे, आणि ऑफकोर्स आपण चाइल्ड ही डेफिनेशन आहे अशाच प्रकारे करतो. आता आपण जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट ची थोडी बॅकग्राऊंड बघूया. व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऍक्ट? लक्षात घ्या, लहान मुलांवर अन्याय अत्याचार होऊ नये, त्यांना न्याय मिळावा आणि मिळत राहावा याकरता फार आधीपासून संपूर्ण जगामध्ये विविध स्तरांवर प्रयत्न चाललेले आहेत, आणि तसेच प्रयत्न आपल्या भारतातही गेली अनेक वर्ष चाललेले आहेत. तर नॅशनल चिल्ड्रन्स ऍक्ट 1960 was passed. It was the first act directly related or specially made for the children in the nation in 1960. Then that particular act was replaced by Juvenile Justice Act 1986. Then we ratified United Nations Convention on the Rights of Children. We call it UNCRC 1992. 1992 मध्ये आपण आंतरराष्ट्रीय काही संस्था होत्या युनायटेड नेशन्स सारख्या, त्यांनी जे रूल्स रेग्युलेशन्स करून दिले, कन्व्हेन्शन्स केले, त्यामध्ये भारतही त्यामध्ये सहभागी झाला. वी वेअर वन ऑफ द पार्टीज, आणि त्यामुळे त्यांनी जे काही कॉमन रूल्स तयार केले जे जगभरातल्या सगळ्या देशांनी अंमलात आणणं गरजेचं होतं, ते आपणही अंमलात आणले गेले सिन्स 1992. देन जुवेनाइल जस्टिस केअर अँड प्रोटेक्शन ऍक्ट 2000. आज जो ऍक्ट बघणार आहोत तो बराचसा या 2000च्या ऍक्ट मधून इव्हॉल्व्ह झालेला आहे. तो अर्थात जसाच्या तसा नाही आहे, कारण जुवेनाइल जस्टिस केअर अँड प्रोटेक्शन ऍक्ट 2000 मध्ये वेळोवेळी अमेंडमेंट्स केल्या गेल्या. महत्वाच्या अमेंडमेंट झाल्या 2002, 2006 आणि 2015 मध्ये, आणि त्यानंतर 2016 मध्ये काही महत्वाचे रूल्स आले. या सगळ्या गोष्टींचं बॅकग्राऊंड आहे जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट 2015 ला, आणि या सगळ्या गोष्टी आपल्याला थोड्याशा प्रमाणात पाहाव्या लागणार आहेत. यानंतर हा जो ऍक्ट आहे जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट 2015, त्याची मुळात ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, एम्स काय आहेत? तर पहिलं महत्वाचं एम आहे कन्सॉलिडेट
and amend law related to juveniles in conflict with law and children in need of care and protection. So basically, first aim or objective was to replace the Juvenile Justice Act 1986. सो हा ऍक्ट आल्यानंतर जो जुना 1986चा 1986चा जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट होता तो या ऍक्टने रिप्लेस केला गेला. हे याचं महत्वाचं उद्दिष्ट होतं. दुसरं महत्वाचं उद्दिष्ट और एम और ऑब्जेक्टिव्ह टू प्रोव्हाइड फॉर प्रॉपर केअर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट अँड केटर टू देअर डेव्हलपमेंट नीड्स. लक्षात घ्या, या ऍक्टचं महत्वाचं उद्दिष्ट हे आहे की लहान मुलांची प्रॉपर केअर घेतली जावी, त्यांना प्रोटेक्शन मिळावं, दे शुड गेट ट्रीटमेंट अँड टू कॅटर टू देअर डेव्हलपमेंट नीड्स. हे अत्यंत महत्वाचं एम किंवा ऑब्जेक्टिव्ह या ऍक्ट मध्ये आहे. आणि इथून पुढे जेव्हा आपण हा ऍक्ट बघणार आहोत किंवा जुवेनाईल जस्टिस सिस्टीम बघणार आहोत तेव्हा आपल्याला वेळोवेळी हे एम कसं त्यांनी इम्प्लिमेंट करण्याचा टेक्स्ट थ्रू किंवा ज्याला आपण वर्ड्स अँड स्पिरिट्स त्याच्या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे ते आपल्याला वेळोवेळी जाणवतं या ऍक्ट मधून हा ऍक्ट वाचताना. थर्ड, टू प्रोव्हाइड अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच कीपिंग देअर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड while dealing with them. एखाद्या लहान मुलाला कुठल्याही प्रकारे त्याच्या मनावर दडपण येणार नाही, त्या लहान मुलाला त्रास होणार नाही अशा पद्धतीचं वातावरण तयार करणं, असा अप्रोच घेऊन त्या लहान मुलाच्या बाबतीत सगळ्या गोष्टी करणं, हे सुद्धा या ऍक्टचं महत्वाचं एक उद्दिष्ट आहे. दिस इज द मेन अप्रोच और मेन एम ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऍक्ट. नाउ या ऍक्टचं वैशिष्ट्य काय आहे तर आपल्या सगळ्यांना थोडंसं बॅकग्राऊंड मी सांगतो. आपल्याला माहिती आहे की 2011-12 मध्ये दिल्लीमध्ये निर्भया केस झाली. त्या निर्भया केसचा इम्पॅक्ट जगभर उमटला. भारतातही अर्थात त्या केसमुळे महत्वाचे बदल कायदा सुव्यवस्था या बाबतीतही करण्यात आले इन ज्युडिशियल सिस्टीम ऑल्सो. आणि त्याचाच एक भाग आपल्याला या जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 मध्ये दिसत असतो. काय केलं आपल्या सगळ्यांना केसचं थोडंसं बॅकग्राऊंड माहिती आहे की त्या अक्युज्ड पर्सन्स पैकी एक व्यक्ती ही 18 वर्षाखालील होती आणि त्या व्यक्तीला अगदी कमी पनिशमेंट देता आली बिकॉज ही वॉज अ जुवेनाईल. जसं आपण आधीच डेफिनेशन बघितली, जुवेनाईल मीन्स पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years. आणि या सगळ्याचे परिणाम आपण यापुढेही पाहिले. सो या ऍक्टमध्ये महत्वाच्या 2 कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. द फर्स्ट कॅटेगरी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. म्हणजे काय, 18 वर्षाखालील अशी व्यक्ती ज्याच्या हातून काहीतरी चुकीचं कृत्य घडलेलं आहे. इन कॉन्फ्लिक्ट विथ द लॉ म्हणजे त्याच्या हातून कुठला तरी इलिगल और अनलॉफुल ऍक्ट घडलेला आहे. आपण जनरली असं नाही म्हणत की त्या मुलाने तो कमिट केलेला आहे, जे आपण मेजर पर्सन्सच्या बाबतीत म्हणतो. लहान मुलांच्या बाबतीत आपला अप्रोच आणि या ऍक्टचा अप्रोच, ज्युडिशियरीचा अप्रोच थोडा वेगळा आहे. मग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ द लॉज या सगळ्या गोष्टी डील करण्यासाठी या ऍक्टनी जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड स्थापन केलेला आहे. जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड विषयी आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये बघणार आहोत. सो व्हेनेवर देयर इज अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ द लॉ इट विल बी रेफर्ड टू जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड विल डील विथ इट. सेकंड कैटेगरी, चाइल्ड इन नीड अँड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. म्हणजे काय, अशी मुलं किंवा 18 वर्षाखालील अशा व्यक्ती ज्यांची काळजी घेण्याची, ज्यांचं संरक्षण करण्याची गरज आहे, नीड अँड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ याची त्या लहान मुलांना गरज आहे. याकरता या ऍक्टमध्ये चाइल्ड वेलफेअर कमिटी, ज्याला आपण CWC म्हणतो, ती स्थापन करून त्याचे रोल्स, कंपोजिशन, फंक्शन्स हे सगळं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे या 2 कॅटेगरीज लक्षात ठेवून आपल्याला पुढचा ऍक्ट किंवा सिस्टीम समजून घ्यायची आहे. फर्स्ट कॅटेगरी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ज्याला आपण CCL असंही म्हणतो, त्या सगळ्या बाबी हँडल केल्या जातात जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड कडून, ज्याला आपण JJB असं म्हणणार आहोत. आणि दुसरी कॅटेगरी चाइल्ड इन नीड अँड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आणि हे सगळे मॅटर्स हँडल केले जातात चाइल्ड वेलफेअर कमिटी कडून, CWC कडून. आता JJB अँड JJC या दोघांनी एकमेकांना कोऑर्डिनेट करून कोऑपरेट करून काम करणं अपेक्षित आहे, तरच हा जो ऍक्ट आहे किंवा जी जुवेनाईल जस्टिस सिस्टीम आहे ती चांगल्या प्रकारे आपल्याला राबवता येईल. आता आपण जो पहिला क्रायटेरिया किंवा कॅटेगरी पाहिली ती होती चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. म्हणजे काय, आपण एखादं उदाहरण घेऊ शकू की एखादी व्यक्ती आहे 18 वर्षाखालची आणि त्याच्या हातून काहीतरी अनलॉफुल ऍक्ट घडलेला आहे.
तर या ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 मध्ये 3 कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. ऑफकोर्स आपण त्या कॅटेगरीज बाकीच्या कायद्यांच्या अनुषंगाने सुद्धा पाहू शकतो. या चार्टमध्ये तुम्हाला दिसेल फर्स्ट कॅटेगरी ऑफ ऑफेन्स इज पेटी ऑफेन्सेस. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर हे अगदी कमी सिरियस नेचरचे क्राईम्स असतात आणि अशा प्रकारच्या क्राईम्सना किंवा ज्या प्रकारच्या क्राईम्सना 3 वर्षापेक्षा कमी कैद किंवा इम्प्रिझनमेंटची शिक्षा असते त्यांना आपण जनरली पेटी ऑफेन्स म्हणतो या ऍक्टच्या संदर्भात. आणि असे जर आरोप असतील त्या लहान मुलावर की त्याच्या हातून अशा प्रकारचा गुन्हा घडलेला आहे ज्याकरता आयपीसी किंवा दुसऱ्या कुठल्याही ऍक्ट अंडर 3 वर्षापर्यंतच्या अप टू 3 इयर्स और बिलो 3 इयर्स इम्प्रिझनमेंटची तरतूद असेल तर त्याला आपण पेटी ऑफेन्स म्हणणार. पेटी ऑफेन्सच्या ज्या केसेस आहेत त्या ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट अंडर समरी ट्रायलच्या स्वरूपात डिस्पोज ऑफ केल्या जातील. याचा एम किंवा ऑब्जेक्टिव्ह एवढंच आहे की लवकरात लवकर त्या लहान मुलाला न्याय मिळावा पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट जो ज्याला आपण म्हणतो की टाइम फॉर द ट्रायल टाइम फॉर द इन्क्वायरी तो कमीत कमी असतो. म्हणून पेटी ऑफेन्सेस करतात समरी ट्रायल आणि टाइम काय विदिन 4 months. हे सगळं चालतं कुणासमोर तर ऑफकोर्स ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर. आपल्या ऑर्डिनरी केसेस ज्या प्रकारे कोर्ट सिस्टीम मध्ये चालतात ट्रायल्स आपण त्यांना म्हणतो तसं ज्युव्हेनाईल्सच्या बाबतीत किंवा 18 वर्षाखालील व्यक्तीच्या बाबतीत सगळी प्रोसिडिंग्ज आहेत प्रोसिजर्स आहेत ट्रायल ज्याला आपण म्हणू शकतो ते कुठे चालतं ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डच्या समोर. आणि ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डने पेटी ऑफेन्सेस असतील तर 4 महिन्याच्या आत ही केस डिस्पोज ऑफ करायची. दुसरा क्रायटेरिया आहे सिरियस ऑफेन्सेस म्हणजे अशा प्रकारचे ऑफेन्सेस ज्याला 3 ते 7 वर्षापर्यंतची शिक्षा आहे. म्हणजे कमीत कमी 3 वर्ष ते जास्तीत जास्त 7 वर्ष या पिरियडमध्ये शिक्षा केली जाऊ शकेल इम्प्रिझनमेंटची जर ती व्यक्ती दोषी आढळली तर. अशा प्रकारच्या ऑफेन्सेसना आपण सिरियस ऑफेन्सेस या कॅटेगरीमध्ये घेतलेला आहे. जर सिरियस ऑफेन्स एखाद्या 18 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्तीकडून कमिट झाला तर समन्स केसच्या स्वरूपात इथेही उद्देश हाच की ती लवकरात लवकर केस संपावी. ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डने विदिन 4 months डिस्पोज ऑफ करायची आहे. आणि तिसरी कॅटेगरी अत्यंत महत्वाची या ऍक्टच्या दृष्टीने हिनियस ऑफेन्सेस. असे ऑफेन्सेस किंवा असे अपराध ज्यांच्याकरता 7 वर्षापेक्षा जास्ती इम्प्रिझनमेंट किंवा कैदेची शिक्षा कुठल्याही ऍक्टमध्ये आहे. अशा प्रकारच्या ऍक्टना आपण हिनियस ऑफेन्स असं म्हणतो. आता ट्रायलचं स्वरूप कसं असेल तर ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर जर 16 वर्षापर्यंतचा मुलगा मुलगी किंवा चाइल्ड ज्याला आपण ज्युव्हेनाईल म्हणतो ते 16 वर्षापर्यंतचा असेल तर समन्स केसच्या स्वरूपात हिनियस ऑफेन्स सुद्धा ट्राय केले जातील ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड किंवा JJB कडून. आणि जर त्याचं वय 16 ते 18 वर्ष असेल तर अशी एक तरतूद यामध्ये दिली गेलेली आहे जर ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डला तसं वाटलं एक्सेप्शनल केसेसमध्ये तर त्या व्यक्तीला प्रिलिमिनरी असेसमेंट नंतर चाइल्ड कोर्ट समोर हजर केलं जाऊ शकतं अँड ही मे बी ट्रीटेड ॲज ॲडल्ट. आता या हिनियस क्राईम्सच्या बाबतीत आपण थोडंसं पाहूया. एक आणखीन छान कार्टून मिळालं होतं ते शेअर केलंय बिकॉज वी हॅव टू ॲड ह्युमर इन लॉ ऑल्सो. देर इज सो मच आय वॉन्ट टू डू विथ माय लाईफ बिफोर आय रीच द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दॅट्स इट. 2 लहान मुलं बसली आहेत आणि ती बोलतात. आपल्याला माहिती आहे की अनेकदा असं होतं की लहान मुलांना सुद्धा काही वेळेला ते कुठली कृती करतायत याचा अंदाज असू शकतो. आपण अगदी छोटासा रेफरन्स आयपीसी इंडियन पिनल कोडच्या सेक्शन 82-83 ला दिला पाहिजे की त्यात काय म्हटलंय क्रिमिनल लायबिलिटी बद्दल. तर एखादं मूल जर 7 वर्षापर्यंतचं असेल त्याचं वय 7 वर्ष असेल आणि त्याच्या हातून एखादा क्राईम घडला तर त्याला आपण क्रिमिनली लायबल किंवा रिस्पॉन्सिबल धरू शकत नाही. याचं कारण काय अर्थात 7 वर्षाच्या मुलाला तो काय गुन्हा करतोय किंवा काय ऍक्ट करतोय त्याचे परिणाम काय असणार आहेत आफ्टरमॅथ काय असणार आहे सर्कमस्टन्सेस काय असणार आहेत याचा अंदाज अनेकदा असत नाही आणि म्हणून आयपीसीने त्यांना क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल धरलेलं नाही. 7 वर्ष ते 12 वर्ष या वयोगटातली जी मुलं आहेत त्यांच्या हातून जर एखादा क्राईम घडला तर ऑफकोर्स हिनियस क्राईम घडला तर काय केलं जातं कोर्ट हे नीट पाहतं की कुठल्या परिस्थितीमध्ये इन विच सर्कमस्टन्सेस त्या लहान मुलाने ज्याचं वय 7 वर्षापेक्षा जास्ती आहे पण 12 वर्षापेक्षा कमी आहे कुठल्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये तो क्राईम कमिट केलाय पहिली गोष्ट. दुसरी महत्वाची गोष्ट त्या लहान मुलाचं मेंटल
whether that particular child is mentally able to understand the circumstances, aftermath, effects of that particular crime. मी जो ऍक्ट करतोय, मी जो गुन्हा करतोय, त्याचे परिणाम किती भीषण असू शकतात, त्यांनी काय होईल याची जाणीव जर त्या मुलाला असेल तर त्याला काही प्रमाणात, पूर्णपणे नाही, काही प्रमाणात क्रिमिनली लायबल किंवा रिस्पॉन्सिबल धरलं जाऊ शकतं. आणि मग तिसरी कॅटेगरी येते 12 वर्षावरील मुलं. आता आपण जुवेनाईल किंवा चाइल्ड बघतोय, त्यामुळे 12 ते 18, कारण 18 वर्षाखालची खालच्या ज्या व्यक्ती आहेत त्यांनाच आपण जुवेनाईल किंवा चाइल्ड म्हणतो. सो एज बिलो 16 असेल तर युजली JJB जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड समन्स किंवा समरी ट्रायलच्या स्वरूपात केस चालवतं आणि लवकरात लवकर ती केस डिस्पोज ऑफ केली जाते. या ऍक्टमध्ये महत्वाचा उद्देश आहे त्या लहान मुलांना योग्य मार्गावर आणणं, त्यांना समज देणं, त्यांच्या भोवती चांगलं वातावरण तयार करणं आणि एक चांगला नागरिक त्या लहान मुलाच्या माध्यमातून घडवणं. मग आता जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 मध्ये एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, ती रिलेटेड आहे एज 16 to 18 या बाबतीत. म्हणजे लहान मुलंच आहे, जुवेनाईल आहे, कारण त्याचं वय 18 वर्षापेक्षा कमी आहे. पण महत्वाचे रूल्स जे 2016 मध्ये आले आणि जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट मधल्या जे महत्वाच्या अमेंडमेंट्स केल्या गेल्या 2015 मध्ये आफ्टर निर्भया केस, त्या या एज फॅक्टरशी मोठ्या प्रमाणात रिलेटेड आहे. मी मगाशी हे एक्झाम्पल दिलं, परत एकदा ते एक्झाम्पल द्यायला मला आवडेल की निर्भया रेप केसमध्ये एक अक्युज्ड असा होता ज्याचं वय 18 वर्षापेक्षा अगदी काही महिने कमी होतं, पण त्याच्याकडून अत्यंत वाईट ऍक्ट किंवा ऑफेन्स झालेला होता, ज्याला आपण हिनियस क्राईम म्हणू शकतो. पण त्याचं वय 18 पेक्षा कमी असल्यामुळे आणि तेव्हा जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 नसल्यामुळे, तेव्हा जुना ऍक्ट आपल्याकडे वापरात होता, त्याच्या तरतुदींनुसार त्याची ट्रायल चालली आणि त्याला अगदी थोडीशी शिक्षा दिली गेली. त्याचं वय 18 पेक्षा कमी आहे. अनेक ठिकाणी हे प्रश्न उत्पन्न झाले की जी व्यक्ती रेप सारखा हिनियस ऑफेन्स करू शकते, मर्डर करू शकते, तिला तुम्ही जुवेनाईल कसं म्हणता, चाइल्ड कसं म्हणता? त्याच्या मेंटल अँड फिजिकल कॅपेबिलिटीज डेव्हलप झालेल्या निश्चित आहेत जर तो इतका सिरियस ऑफेन्स करत असेल तर. आणि या सर्कमस्टन्सेस नंतर महत्वाचे बदल केले गेले आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015. मग जर एखाद्या व्यक्तीचं वय 16 ते 18 वर्षापर्यंत असेल तर अत्यंत महत्वाची गोष्ट जुवेनाईल जस्टिस बोर्डने करायची आहे. त्यांनी पहिला रिपोर्ट अशा प्रकारचा तयार करायचा आहे की ज्यामध्ये त्या जुवेनाईलचं एज त्यांना लक्षात येईल. त्या रिलेटेड महत्वाचं सेक्शन आहे जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 मधलं सेक्शन 94, प्रिझम्पशन अँड डिटर्मिनेशन ऑफ द एज. लक्षात घ्या, एखाद्या लहान मुलाकडून एखादा क्राईम घडला आणि त्याला जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर आणलं गेलं. जुवेनाईल जस्टिस बोर्डला जर प्रथम दर्शनी सहजपणे ऑब्व्हियसली हे लक्षात आलं की नाही हे मूल लहान आहे, त्याच्या मेंटल, सायकोलॉजिकल आणि बायोलॉजिकल और फिजिकल कॅपेबिलिटीज या मोठ्या किंवा ऍडल्ट सारख्या नाही आहेत, याला जुवेनाईल म्हणूनच ट्रीट केलं पाहिजे जरी त्याचं वय 16 ते 18 असेल तरीही, तर नॉर्मली समन्स केसच्या स्वरूपात त्याची केस जुवेनाईल जस्टिस बोर्डात चालवेल. पण जर जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर एखादी व्यक्ती आणली गेली ज्याचं वय 18 पेक्षा कमी आहे आणि 16 पेक्षा जास्ती आहे, त्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड काय करेल, त्याचं एज डिटरमाइन करेल. सोशल इन्व्हेस्टिगेशन केलं जाईल, ज्या योगे जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड हा प्रयत्न करेल की ते जे मूल 16 ते 18 वयोगटातलं आहे ज्याच्याकडून हिनियस ऑफेन्स झालाय, त्याच्या मेंटल ॲबिलिटीज तितक्या आहेत का, त्याने विथ इंटेन्शन, जाणीवपूर्वक तो क्राईम केलेला आहे का, यापूर्वी त्याने काही क्राईम केलेले आहेत का, तो ज्या परिस्थितीत सोशल सर्कमस्टन्सेस मध्ये राहतोय ते काय आहेत. हे लहान मूल आहे, फक्त एजनी नाही तर मेंटली पण तो डेव्हलप झालेला नाही. म्हणजे रेप, मर्डर किंवा दुसरे जे हिनियस ऑफेन्सेस आहेत त्याचे परिणाम काय असू शकतील याची त्याला कल्पना नसेल तर त्याची केस जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड स्वतः, ज्याला आपण इन्क्वायरी म्हटलंय, केस नाही या ऍक्टमध्ये, इन्क्वायरी जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड करेल आणि योग्य तो डिसिजन दिला जाईल. आणि जर वाटलं की नाही 16 ते 18 वयोगटातलं मूल आहे पण त्याने अत्यंत गांभीर्याने, जाणीवपूर्वक विचार करून हा जाणीवपूर्वक क्राईम केलेला आहे, तर मात्र जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड 16 ते 18 वयोगटातल्या मुलाला चाइल्ड कोर्टकडे ट्रान्सफर करू शकतात आणि मग चाइल्ड कोर्टमध्ये
ॲज अन ॲडल्ट म्हणजे जशा आपल्याकडे एखाद्या 18 वर्षावरील व्यक्तीच्या केसेस कोर्ट हँडल करतं, त्याच प्रकारे 16 ते 18 वयोगटातल्या त्या लहान मुलाची केस सुद्धा सेशन्स कोर्ट युजली किंवा ज्याला आपण चाइल्ड कोर्ट म्हणतो ते हँडल करतील. ॲडल्ट माइंड और चाइल्ड माइंड याविषयी मी ऑलरेडी थोडंसं बोललोय की लक्षात घ्या, मुलांची डेव्हलपमेंट आत्ताच्या घडीला फार फास्ट होताना दिसते. आपण आपल्या आजूबाजूला नुसती नजर फिरवली तरी आपल्या लक्षात येतं की मुलांच्या फिजिकल, बायोलॉजिकल ॲज वेल ॲज मेंटल और सायकोलॉजिकल कॅपॅबिलिटीज खूप झपाट्याने वाढता आहेत. आणि म्हणून 18 वरनं सरसकट वय 16 वर आणावं का हाही विचार केला गेला, पण त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने सुद्धा विरोध केलेला आहे. युनायटेड नेशन्सनी पण म्हटलं की नाही, चाइल्ड म्हणजे बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स. आणि म्हणून आपल्याकडे बदल आपण थोडासा असा केला की 16 ते 18 असा एक स्लॅब, एज स्लॅब या आपल्या ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 मध्ये आपण ऍड केला. सो सेक्शन 15 नुसार ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्टच्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट इंटू हिनियस ऑफेन्सेस केली जाईल आणि मग एज फॅक्टर कन्सिडर केला जाईल. आणि सेक्शन 18 नुसार ज्या काही ऑर्डर्स असतील त्या लहान मुलाच्या बाबतीत केल्या जातील. ना जी महत्वाची एक इन्स्टिट्यूशन आहे ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 अंतर्गत, ती म्हणजे ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड. आता ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड काय करतं, त्याचं कंपोजिशन कसं आहे, ते काम काय करतात, त्यांना पॉवर्स काय आहेत, हे जाणून घेणं अत्यंत महत्वाचं. एक अगदी पहिली गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे सगळ्यांनी, ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डचं प्रायमरी फंक्शन काय आहे. तर जसं 18 वर्षावरील व्यक्तीने एखादा क्राईम कमिट केला तर त्याला आपण कोर्टासमोर हजर करतो, तशाच पद्धतीने 18 वर्षाखालील कुठल्याही व्यक्तीच्या हातून जर गुन्हा घडला तर त्याला ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर हजर केलं जातं, कोर्टासमोर नाही, ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर. मग त्याचं कंपोजिशन कसं असतं, तर ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड 1 प्रिन्सिपल मॅजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट और ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, then 2 social workers or professionals. Among them, one should be, or at least one should be a woman. Then decisions by Juvenile Justice Board or JJB by majority, and magistrate's decision will prevail. Next is final disposition by 2 members, 1 magistrate. Now this is obvious की majority ने त्यांना डिसिजन द्यायचा आहे आणि मॅजिस्ट्रेटचे जे डिसिजन्स असतील लहान मुलांच्या बाबतीतले ऑर्डर्स देताना ते आपण ग्राह्य धरणार, और दॅट पर्टिक्युलर डिसिजन ऑफ द मॅजिस्ट्रेट विल प्रिव्हेल. आता आपण पाहूया की प्रोसिजर ऍट JJB और ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड कशा प्रकारे प्रोसिजर केलं जातं. द फर्स्ट इनिशियल स्टेज, चाइल्ड कॉट और ॲप्रिहेंडेड इज ब्रॉट बिफोर JJB विदिन 24 hours. लक्षात घ्या, एखाद्या लहान मुलाच्या हातून एखादा गुन्हा घडला तर पोलीस, जिथे वेगळी वेगळी चाइल्ड युनिट्सही केलेली आहेत, ते त्या लहान मुलाला 24 तासाच्या आत पकडल्यापासून JJB समोर हजर करतील. त्यांनी तसं केलं पाहिजे, ही ऍक्टची महत्वाची तरतूद आहे. लक्षात घ्या, ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर हजर केलं पाहिजे असं जरी जनरली म्हटलं जात असेल तरी समजा ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट त्या दिवशी पूर्ण सिटिंग नाहीये आणि 3 मेंबर्सपैकी एखादा मेंबर मात्र आहे, तर जितक्या लवकरात लवकर शक्य असेल तितकं त्या लहान मुलाला ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर आणलं पाहिजे. आणि म्हणून ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डच्या 3 मेंबरपैकी एका मेंबर समोर सुद्धा इनिशियल त्याचं प्रोडक्शन होऊ शकतं. सो चाइल्ड कॉट और ॲप्रिहेंडेड. आणखीन एक इंटरेस्टिंग गोष्ट बघा, संपूर्ण ऍक्टमध्ये कुठेही अरेस्टेड असा शब्द आपल्याला दिसत नाही. आपण ॲप्रिहेंडेड हा शब्द वापरतो. अरेस्ट म्हणजे आपण मराठीत कैद म्हणू शकतो, पण ॲप्रिहेन्शन और ॲप्रिहेंडेड म्हणजे काय, तर पकडलं जाणं. त्याला आपण कैद इतकं सिरियसली शब्द वापरत नाही. ऍक्ट ड्राफ्ट करताना सुद्धा अत्यंत विचारपूर्वक केला गेलाय. लहान मुलांना जास्तीत जास्त मदत व्हावी याकरता हा ऍक्ट बनवला गेलेला आहे. सो ॲप्रिहेंडेड चाइल्ड असेल त्याला JJB समोर 24 तासाच्या आत हजर केलं पाहिजे आणि त्याला हजर करत असतानाच किंवा ॲप्रिहेंड केलेलं असतानाच लवकरात लवकर इन्फॉर्मेशन दिली पाहिजे. इन्फॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्डियन्स और प्रोबेशन ऑफिसर PO. सेक्शन 13 मध्ये या रिलेटेड तरतुदी आपल्याला या ऍक्ट मध्ये दिसतात. का हे असं का असेल, ऑब्जेक्ट काय असेल, तर लहान मुले 18 वर्षाखालचं त्याला स्वतःला अनेक गोष्टी कळत नसतात अनेकदा, आणि म्हणून त्याचे पालक, गार्डियन्स, त्याचा सांभाळ करणारे, प्रोबेशन ऑफिसर यांना या सगळ्या गोष्टींची कल्पना दिली गेली पाहिजे
इन्फॉर्मेशन दिली गेली पाहिजे. त्यानंतर महत्वाचं काय होतं, जसं ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टीममध्ये बेल मिळवण्यासाठी किंवा मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, तसेच ऑब्व्हियसली इथेही होतात. काय केलं जातं ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डकडनं, बेल ग्रँटेड और चाइल्ड सेंट टू ऑब्झर्वेशन होईल. सेक्शन 12 मध्ये या रिलेटेड सगळ्या तरतुदी आहेत. आता बेल ग्रँट करताना सुद्धा काही अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी या ऍक्टमध्ये केल्या गेलेल्या आहेत. काय आहेत त्या गोष्टी, तर लक्षात घ्या. प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट जर आपण पाहिले या ऍक्टचे, तर बहुतांश केसेसमध्ये 18 वर्षाखालील मुलाकडून जर ऑफेन्स घडला आणि त्याला ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर आणलं गेलं तर त्याला बेल ग्रँट केला जातो. बहुतांश केसेसमध्ये बेल ग्रँट केला जातो. पण काही काही केसेसमध्ये अगदी काही ठराविक ग्राउंड्सच्या माध्यमातूनच बेल रिजेक्ट केला जाऊ शकतो. आता ती ग्राउंड्स किती इंटरेस्टिंग आहेत पहा. एखाद्या मोठ्या व्यक्तीच्या हातून क्राईम झाला असेल तर बेल रिजेक्ट करण्याचे ग्राउंड्स काय असू शकतात किंवा ऑब्जेक्टिव्ह काय असतात बेल न देण्यामागचे, तर ती व्यक्ती पुरावे नष्ट करेल किंवा ती व्यक्ती आणखीन काही क्राईम करेल. इथे मात्र लहान मुलांच्या बाबतीत बेल प्रोव्हिजन्स फार इंटरेस्टिंग आहेत. बेल कधी रिफ्यूज करता येईल ते आपण बघूया. सेक्शन 12, बेल टू पर्सन हु इज अपॅरेंटली अ चाइल्ड alleged to be in conflict with law. Grounds for rejection of the bail. ही ग्राउंड्स बेल रिजेक्ट करण्याची म्हणजे बेल न देण्याची फार इंटरेस्टिंग आहे. पहिला ग्राउंड काय, असोसिएशन विथ नोन क्रिमिनल. ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डने त्या लहान मुलाला बेल दिला, ते समाजात वावरू लागलं, पण बेल दिल्यामुळे किंवा बेल दिल्यानंतर ते लहान मूल क्रिमिनल्सच्या संगतीत असोसिएशन मध्ये येत असेल तर ते लहान मुलाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे, त्याला पुढे त्रास होऊ शकतो. असं होणार असेल तर बेल नाही न देण्याचा निर्णय ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड देऊ शकतो. दुसरं ग्राउंड काय, मॉरल, फिजिकल, सायकोलॉजिकल डेंजर. बेल दिल्यामुळे त्या लहान मुलाला जर मॉरल, फिजिकल और सायकोलॉजिकल डेंजर उत्पन्न होणार असेल तर बेल नाकारला जाऊ शकतो. ही कारणं बघा, असं कुठेही नाही की ते लहान मूल काहीतरी गैरकृत्य करेल किंवा ते लहान मूल पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. नो, त्या लहान मुलाला बेल दिल्यामुळे त्रास तर होणार नाही उद्या ते समाजात गेल्यावर, हे पाहिलं गेलं. आणि तिसरं ग्राउंड ऑब्व्हियस आहे, चाइल्ड विल डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. तर फक्त या कारणासाठीच जनरली बेल नाकारला जाऊ शकतो. देन बेल नाकारला जाईल किंवा बेल दिला जाईल. आता बेल जनरली आपल्याला प्रॅक्टिकल प्रोव्हिजन्स माहिती आहेत की काही अमाऊंट कोर्टाकडून डिसाईड केली जाते, जसं की 25,000 रुपये किंवा 15,000 रुपयाचा जामीन मंजूर केला. तसंच लहान मुलांच्या बाबतीत जर झालं तर लहान मूल 15,000 रुपये आणू शकेल का किंवा तो स्वतः कमवतो आहे का, नाही. मग या गोष्टी पण इथे कन्सिडर केल्या आहेत. त्याचे गार्डियन किंवा ज्याला आपण पेरेंट्स म्हणतो त्यांनी या सगळ्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालायचं आहे. बेल मिळण्यासंदर्भात त्यांनी प्रयत्न करायचा आणि जे बी त्यांना संपूर्ण प्रकारे लिगल एड मिळवून देण्याचाही प्रयत्न करतात. सो आयदर बेल दिला जाईल किंवा त्या लहान मुलाला ऑब्झर्वेशन होम मध्ये ठेवलं जाईल. त्याला जेलमध्ये कधीही कुठल्याही परिस्थितीत ठेवलं जाणार नाही. तसं केल्यास खरं तर तो गुन्हा म्हटला जाऊ शकेल. सो थर्ड स्टेज काय आहे, पोलीस विल फाईल रिपोर्ट टू जेजेबी. आपण ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सेसमध्ये ज्याला चार्जशीट म्हणतो तशाच स्वरूपाचा रिपोर्ट लहान मुलांच्या बाबतीत पोलीस सबमिट करतात. लक्षात घ्या, या ऍक्टमध्ये कुठेही चार्जशीट सारखे शब्द जाणीवपूर्वक वापरले गेलेले नाही आहेत. सो police will file report to juvenile justice board. Then juvenile justice board shall hold inquiry in accordance with juvenile justice act. section 14 अंतर्गत inquiry juvenile justice board सुरू करेल. म्हणजेच काय, तर थोडक्यात 18 वर्षापेक्षा वरील व्यक्तीची जशी कोर्टात केस सुरू होते त्यालाच आपण जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड समोर जेव्हा ते चालतं तेव्हा त्याला आपण इन्क्वायरी असं म्हटलेलं आहे. ट्रायल, केस असे शब्द जाणीवपूर्वक या ऍक्ट मध्ये वापरले गेलेले नाही. फोर्थली काय होईल, प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हिनियस ऑफेन्सेस अँड एक्सटेन्शन ऑफ पिरियड फॉर इन्क्वायरी. सेक्शन 14 मध्ये एक्सटेन्शन ऑफ पिरियड ऑफ इन्क्वायरी दिलेला आहे. प्रिलिमिनरी असेसमेंट ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड करत असते. आपण मगाशी पण बघितलं की 16 ते 18 वयोगटातलं जर मूल असेल तरी प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंपल्सरी आहे. जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ती असेसमेंट करतं आणि ठरवलं जातं की ते लहान मूल खरंच मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, सायकोलॉजिकली लहानच आहे ना, त्याला त्याच्या ऍक्टची जाणीव नाही आहे. तसं असेल तर जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड त्याची इन्क्वायरी करेल. थोडक्यात ती केस जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड त्यांच्यासमोर चालवेल.
16 ते 18 वयोगटातलं मूल आहे आणि असं लक्षात येतं की नाही त्याने जाणीवपूर्वक हा हिनियस ऑफेन्स केलेला आहे, त्याला शिक्षा दिली गेली पाहिजे किंवा त्याला करेक्शन करण्याची गरज आहे, तर मात्र काय केलं जाईल, प्रिलिमिनरी असेसमेंट नंतर चाइल्ड कोर्टकडे ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड हा मॅटर सुपूर्द करू शकतो. पुढचं जे आहे एक्सटेन्शन ऑफ पिरियड ऑफ इन्क्वायरी. प्रिलिमिनरी असेसमेंट जी आहे ती 3 महिन्याच्या आत ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डने कंप्लीट करायचीच आहे, त्याला एक्सटेन्शन नाही. 3 महिन्याच्या आत प्रिलिमिनरी असेसमेंट. ती असेसमेंट कशाच्या स्वरूपात असणार आहे, तर सोशल इन्व्हेस्टिगेशन असणार, की ते लहान मूल कुठे राहत आहे, यापूर्वी त्याने काही क्राईम्स केलेत का, पेरेंट्स कोण आहे, गार्डियन कोण आहे, कुठल्या स्वरूपाचा क्राईम झाला आहे, ते लहान मूल सुधारू शकेल ना, समाजात त्याचं स्थान काय, या सगळ्याला आपण प्रिलिमिनरी असेसमेंट असं म्हणू शकतो. इतरही अनेक गोष्टी त्यामध्ये येतात. मग ही प्रिलिमिनरी असेसमेंट किती वेळा, किती कालावधीत करायची आहे, विदिन 3 months, 3 महिन्याच्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट JJB करायची आणि मग पुढे इन्क्वायरी सुरू होईल. दुसरा महत्वाचा विषय इन्क्वायरी. इन्क्वायरी जेव्हा चालेल ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड समोर, तेव्हा त्याला मॅक्झिमम पिरियड दिलेला आहे 4 months. 4 महिन्याच्या आत इन्क्वायरी संपली पाहिजे. जर 4 महिन्याच्या आत इन्क्वायरी पूर्ण झाली नाही तर ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड 2 महिन्याचा ऍडिशनल पिरियड मागू शकतं, म्हणजे टोटल 6 महिने होऊ शकतात. पण शक्यतो एक्सटेन्शन ऑफ पिरियड फॉर इन्क्वायरी दिला जात नाही. त्याच्या प्रोव्हिजन्स थोड्या टफ आहेत. 4 महिन्यात इन्क्वायरी पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. जर काही सर्कमस्टन्सेसमध्ये ते होऊ शकलं नाही तर ती कारणं व्यवस्थित प्रकारे त्यांना द्यावी लागतात ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डला आणि त्यांना 2 महिने एक्सटेन्शन मिळू शकतं. आता हे किती महत्वाचं सेक्शन आहे बघा, सेक्शन 14चं सबसेक्शन 4 अत्यंत महत्वाचं आहे. आय विल रीड इट. इफ इन्क्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 फॉर द पेटी ऑफेन्सेस रिमेन्स इनकन्क्लुसिव्ह even after the extension of the period, the proceedings shall stand terminated. 4 महिन्याचा पिरियड आहे, 2 महिने त्यांनी वाढवून घेतला, म्हणजे 6 महिने त्यांना पिरियड मिळाला ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डला. आणि या 6 महिन्याच्या पिरियडमध्ये त्यांना त्या लहान मुलाची इन्क्वायरी पूर्ण करता आली नाही तर द प्रोसिडिंग शॅल स्टँड टर्मिनेटेड. ते प्रोसिडिंग तिकडे थांबेल, संपेल. याचाही उद्देश काय लक्षात घ्या, ते लहान मूल आहे, आपण त्याला किती कालावधीपर्यंत या सगळ्या ज्युडिशियल प्रोसिजरमध्ये अडकवून ठेवणार. त्यामुळे लहान मुलाच्या बाबतीत ही अत्यंत महत्वाची तरतूद या ऍक्ट मधल्या सेक्शन 14 मध्ये केलेली आपल्याला दिसते. आणि हा शेवटचा पण सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, वेलफेअर ऑफ द चाइल्ड हॅज गिव्हन पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात महत्वाचा घटक जर कोण असेल तर ते आहे ते लहान मूल, ज्याचं वय 18 वर्षापेक्षा जास्ती आहे, ज्युव्हेनाइल ऑर चाइल्ड. ती फक्त सेक्शन 13, 12 आणि 14 कशाशी संदर्भात आहेत ते मी अगदी थोडक्यात सांगितलं. आपण एक अगदी सोपं इलस्ट्रेशन घेऊन याच सगळ्या प्रोसेस एकदा पुन्हा पाहूया. एक लहान मूल आहे, आपण कन्सिडर करू की त्याचं वय 17 वर्ष आहे, म्हणजे पुन्हा ते दुसऱ्या स्लॅबमध्ये येतं, एज बिटवीन 16 to 18. सगळ्यात आधी काय केलं जाईल, पोलीस किंवा तपास यंत्रणेकडून त्याला अप्रहेंड केलं जाईल, पकडलं जाईल आणि 24 तासाच्या आत JJB समोर हजर केलं जाईल. त्याच प्रकारे त्याचे पालक, गार्डियन्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स यांना या सगळ्या गोष्टीची माहिती दिली जाईल. पोलीस जेव्हा जेव्हा लहान मुलांबरोबर कुठल्याही प्रकारे संपर्कात येतात तेव्हा हे अपेक्षित आहे की ते युनिफॉर्म मध्ये नसावेत. एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच ठेवण्याकरता सगळे प्रयत्न आहेत. त्यानंतर काय होईल, ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड समोर त्याला आणलं जाईल. ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डचं प्रोसिडिंग ऑर्डिनरी कोर्ट प्रोसिडिंग सारखं नसतं आणि मुळात जो सेटअप किंवा ज्याला आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणतो ते सुद्धा ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डचं अत्यंत वेगळं असतं. चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच तिथे केला जातो, म्हणजे तिथे कुठेही अपराध्यांना किंवा गुन्हेगारांना बसण्याची जागा किंवा जज बसले आहेत किंवा पिंजरा आहे, विटनेस बॉक्स आहे, अशा प्रकारचा सेटअप कधीही ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड ठेवत नाही. याचं कारण इतकंच की चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच असावा आणि चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, सर्कमस्टन्सेस तिथे असावे. सो मग त्या 17 वर्षाच्या मुलाला बेल द्यायचा की नाही या रिलेटेड ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्ड असेसमेंट करेल किंवा डिसिजन घेईल. हा डिसिजन घेताना ते युजली प्रिलिमिनरी असेसमेंट करतील की कशा प्रकारे अगदी बेसिक प्रायमा फेसी काय लक्षात येत आहे, त्यातून कुठला गुन्हा घडलाय, काय झालाय. आणि आपण उदाहरण घेतलंय, त्याचं वय आहे 17 वर्ष. आता त्याला बेल मिळाला असं आपण गृहीत धरू, त्याला बेल दिला गेला.
त्यानंतर काय होईल, पोलीस तपास करतील आणि त्यांचा रिपोर्ट जेजेबीकडे फाईल करतील. जेजेबी त्यानंतर इन्क्वायरी सुरू करेल. किती पिरियड आहे जेजेबीकडे इन्क्वायरी करण्यासाठी? 4 महिने अधिक एक्सटेन्शन 2 महिने. सो या इन्क्वायरीच्या दरम्यान सुद्धा जेजेबी चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच ठेवेल. आता आपण थोडं लेट्स ब्रिंग सम ट्विस्ट इन टू अवर स्टोरी. ते मूल 17 वर्षाचं आहे आणि त्याने रेप केलेला आहे असे त्याच्यावर ॲलिगेशन्स आहेत. आता लक्षात घ्या, त्याने रेप केलेला आहे तर प्रिलिमिनरी असेसमेंटमध्ये जेजेबीच्या हे लक्षात येऊ शकतं की त्याला कदाचित त्याने जो ऍक्ट केला त्याची कल्पना आहे, त्याचे परिणाम काय आहेत, त्यामुळे समाजात काय परिणाम होणार आहेत किंवा तो गुन्हा आहे त्याचे आफ्टरमॅथ काय आहे याची संपूर्ण जाणीव त्या 17 वर्षाच्या मुलाला आहे असं जर समजा जेजेबीच्या लक्षात येत आहे. किंवा त्याने याआधी अनेक अपराध केलेत आणि आता रेप सारखा हिनियस ऑफेन्स केलेला आहे, हेही जेजेबीच्या लक्षात आलं. तर काय केलं जाऊ शकेल जेजेबीकडनं? ते 16 ते 18 या वयोगटातला जी व्यक्ती आहे त्याला किंवा त्याची केस किंवा त्याची इन्क्वायरी ट्रान्सफर करू शकतील चिल्ड्रन्स कोर्टकडे किंवा चाइल्ड कोर्टकडे. आणि तिथे जरी त्याचं वय 18 पेक्षा कमी असेल, अर्थात 16 पेक्षा जास्ती असलंच पाहिजे, पण 18 पेक्षा कमी असेल तर त्याला ऍडल्ट कन्सिडर करून सेशन्स कोर्ट जनरली किंवा ज्याला आपण चाइल्ड कोर्ट म्हणतो ते ॲज अन ऍडल्ट ट्रीट करतील आणि IPC CRPCच्या सगळ्या प्रोव्हिजन चालू होऊन ते देतील. पण त्यातही आणखीन एक इंटरेस्टिंग गोष्ट, चाइल्ड कोर्टकडे 16 ते 18 वयोगटातली व्यक्ती गेल्यानंतर, आता आपल्या केसमध्ये आपण 17 वर्षाचा एक मुलगा म्हटलाय ज्याच्यावर ॲलिगेशन आहे त्याने रेप केला. प्रिलिमिनरी असेसमेंटमध्ये लक्षात आलंय दॅट ही इज डेव्हलप्ड सायकोलॉजिकली ॲज वेल एज बायोलॉजिकली, आणि त्याला सगळी कल्पना असूनही त्याने हा हिनियस क्राईम केला. आणि म्हणून जेजेबीने ट्रान्सफर केलं चिल्ड्रन कोर्टकडे. चिल्ड्रन कोर्ट पुन्हा एकदा प्रायमा फेसी असेसमेंट करेल की खरंच याला ऍडल्ट म्हणून ट्रीट केलं जावं का, की नाही हा 18 वर्षाखालचा आहे, जरी 16 वर्षावरील असेल तरीही त्याच्या हातून क्राईम चुकून घडलेला आहे किंवा त्याला क्राईम त्याचे परिणाम त्याची कल्पना नाही आहे. हे जर चाइल्ड कोर्टच्या किंवा सेशन कोर्टच्या लक्षात आलं तर दे विल हॅव सेम पॉवर्स ॲज दॅट ऑफ जेजेबी. आणि जेजेबी ज्या प्रकारे इन्क्वायरी करेल त्याच प्रकारे चाइल्ड कोर्ट किंवा सेशन कोर्ट ती इन्क्वायरी करेल. आणि अर्थात त्यामुळे काय होईल, ऑर्डर्स ज्या दिल्या जाऊ शकतात त्या अगदी लिमिटेड राहतील. जेजेबी कशा प्रकारच्या जनरली ऑर्डर्स देतं? ॲडवाईस दिलं जाऊ शकतं त्या लहान मुलाला किंवा ॲडमोनिशन, काउन्सेलिंग, कम्युनिटी सर्व्हिस, फाईन और स्टे इन स्पेशल होम, जनरली मॅक्झिमम फॉर 3 years. अशा प्रकारच्या ऑर्डर्स जनरली जेजेबी देऊ शकतं. मग जर 16 ते 18 वयोगटातल्या आपल्या केसमधला मुलगा 17 वर्षाचा आहे, त्याला सेशन कोर्ट किंवा चिल्ड्रन कोर्ट समोर हजर केलं गेलं आणि त्यांना वाटतं की नाही याला चाइल्ड म्हणूनच कन्सिडर केलं गेलं पाहिजे जरी आपल्याकडे केस आलेली असेल तरी, तर ते यापैकीच कुठली तरी ऑर्डर देतील. आणि जेजेबी ज्या प्रकारे इन्क्वायरी कंडक्ट करतं त्या प्रकारे ते इन्क्वायरी कंडक्ट करतील. अँड देन सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या सगळ्या प्रोसिजरमध्ये काय महत्वाचं आहे, वेलफेअर ऑफ द चाइल्ड. सो आपलं जे एक्झाम्पल आहे त्याची केस समजा चिल्ड्रन्स कोर्टकडे ट्रान्सफर केली गेली जेजेबी कडून, का तर जेजेबीला वाटतंय की नाही हा ऍडल्ट म्हणून कन्सिडर केला जावा. जेजेबी पुन्हा एकदा असेसमेंट करेल. आणि आता आणखीन आपण बघूया की असं लक्षात आलं की नाही हा मुलगा जो आहे तो 17 वर्षाचा आहे पण त्याने जाणीवपूर्वक, त्याला सगळी कल्पना आहे तरीही त्याने हा रेप सारखा हिनियस ऑफेन्स केलाय, तर सेशन्स कोर्ट किंवा ज्याला आपण चाइल्ड कोर्ट म्हणतो ते थोडे स्ट्रिक्ट ऍक्शन्स किंवा स्ट्रिक्ट प्रोसिडिंग्स त्याच्यासमोर चालवू शकतात. नेक्स्ट, फंक्शन्स ऑफ जेजेबी. अनेक आपण ऑलरेडी बघितली कशा प्रकारे प्रोसिजर चालतं. आता अगदी थोडक्यात महत्वाची आणखीन काय फंक्शन्स आहेत ज्युव्हेनाइल जस्टिस कोर्टची ती अगदी थोडक्यात पाहूया. पहिलं काय, एन्श्युरिंग दॅट द चाइल्ड्स राईट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अप्रहेंडिंग द चाइल्ड, इन्क्वायरी, अटेंडन्स अँड रिहॅबिलिटेशन. अटेंडन्स, इन्क्वायरी या सगळ्या बाबतीत चाइल्डला प्रोटेक्शन मिळेल अशा प्रकारच्या तरतुदी वारंवार जेजेबीने करायच्या आहेत. दुसरं महत्वाचं काय, इन्शुरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड फॉर द चाइल्ड थ्रू द लीगल सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूशन्स. अनेकदा यामध्ये DLSAचा रोल फार महत्वाचा असतो. लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी या बाबतीत अत्यंत चांगलं काम करताना आपल्याला सगळीकडे दिसतात. लीगल एड त्या लहान मुलांना मिळवून देणं हे जेजेबीने करायचं आहे. देन डायरेक्टिंग द प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेअर ऑफिसर
or a social worker to undertake a social investigation into the case and submit a social investigation report within a period of 15 days from the date of first production before the court to ascertain the circumstances in which the alleged offense was committed. याविषयी आपण आधी थोडंसं बोललोय की जेव्हा पोलीस किंवा प्रोबेशन ऑफिसर त्याला आणलं जाईल जेजेबी समोर, तेव्हा पहिल्या प्रोडक्शन नंतर पहिल्यांदा आणलं की त्याच्यानंतर 15 दिवसाच्या आत त्यांना सोशल इन्व्हेस्टिगेशन करायचं. म्हणजे मी जे मगाशी म्हटलं की हे लहान मूल कुठे राहतं, त्याची संगत कशी आहे, यापूर्वी त्याने काही क्राईम्स केलेत का, त्याचे पालक कितपत जबाबदार आहे, हे सगळं करून 15 दिवसाच्या आत जेजेबीकडे रिपोर्ट द्यायचा आणि तो करून घेणं, तो रिपोर्ट सबमिट करून घेणं हे महत्वाचं फंक्शन आहे ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड म्हणजेच जेजेबीचं. त्यानंतर ट्रान्सफरिंग टू द कमिटी matters recognizing that a child in conflict with law can also be a child in need of care and protection, and there is a need for the committee and the board to be both involved. लक्षात घ्या, असं होऊ शकतं की आपण आणखीन एक केस घेऊया. एक लहान मुलं आहे ज्याचं वय 12 वर्ष किंवा 13 वर्षाचं लहान मुलं आहे, त्याच्याकडून काहीतरी ऑफेन्स घडलेला आहे आणि त्याला जेजेबी समोर आणलं गेलं. ते मूल अनाथ आहे किंवा ते मूलच मुळात कुठल्या तरी दुसऱ्या क्राईमचं विक्टीम आहे की त्याला जाणीवपूर्वक भीक मागायला प्रवृत्त करताय कोणीतरी किंवा जाणीवपूर्वक त्याला चाइल्ड लेबर म्हणून बाल कामगार म्हणून ठेवलं गेलंय. तर लक्षात घ्या, त्या मुलाला दोन्ही गोष्टींची गरज आहे. त्याच्या हातून जी चूक घडली आहे त्याच्या करेक्शनची गरज आहे, पण त्या मुलालाच मुळात रिस्क असल्यामुळे त्या लहान मुलाची पण आपल्याला काळजी घेणं फार गरजेचं. मग असे अनेक मॅटर्स असतात. मग अशा मॅटर्समध्ये काय करतं जेजेबी किंवा ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड, ते कमिटी जे आपण मगाशी बघितलं दुसरी कॅटेगरी चाइल्ड वेलफेअर कमिटी CWC यांच्या बरोबर कोऑपरेशन करतात. त्यांनी एकमेकांबरोबर कोऑपरेट करून काम केलं पाहिजे, म्हणजे त्या लहान मुलाला न्याय जस्टिस तर मिळेलच, पण त्याच बरोबरीने त्या लहान मुलाची काळजी सुद्धा CWCच्या मार्फत घेतली जाऊ शकेल. Next is disposing of the matter and passing a final order that includes an individual care plan for the child's rehabilitation, including follow-up by the probation officer or the district child protection unit or a member of a non-governmental organization as may be required. लहान मुलाने काही अपराध केलाय आणि तो सिद्ध झाला की तो दोषी आहे, तर महत्वाचं काय, आपल्याला त्या लहान मुलाला पुन्हा एकदा समाजाच्या प्रवाहात आणायचं, त्याला करेक्शन करायचं आहे त्याचं, पण त्याचं रिहॅबिलिटेशन पण करायचं आहे. मग या रिलेटेड महत्वाचं फंक्शन जेजेबी ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड करत असतं. यात महत्वाचं काय, तर इंडिव्हिज्युअल केअर प्लॅन. आपल्याला माहिती आहे वन साईज डझंट फिट ऑल, म्हणजे काय की प्रत्येक लहान मुलाकरता सेमच प्लॅन करून ठेवलाय. असं करून चालेल का, तर कदाचित नाही चालणार. का, वयोमानानुसार, त्या लहान मुलाच्या फिजिकल ॲबिलिटीजनुसार, त्या लहान मुलाच्या मेंटल डेव्हलपमेंटनुसार त्या लहान मुलाच्या गरजा वेगळ्या असू शकतात. आणि म्हणून इथे काय अपेक्षित आहे, जेजेबीने इंडिव्हिज्युअल केअर प्लॅन करायचा आहे. त्या पर्टिक्युलर केसमध्ये इन्व्हॉल्ड जे मूल आहे त्याच्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल केअर करता काय करता येईल, त्याकरता विविध NGO सामाजिक संस्था आहेत, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिट आहे, प्रोबेशन ऑफिसर आहे, अशा लोकांची जेजेबी मदत घेतं. देन कंडक्टिंग ॲटलिस्ट वन इन्स्पेक्शन विजिट एव्हरी मंथ of residential facilities for children in conflict with law and recommended action for improvement in quality of services. नुसतं त्या लहान मुलाला चिल्ड्रन होममध्ये ठेवलं, ऑब्झर्वेशन होममध्ये ठेवलं आणि जेजेबीचा रोल संपला, असं होत नाही. जिथे लहान मुलांना ठेवलं जातंय तिथे लहान मुलांना योग्य अशा प्रकारच्या ट्रीटमेंट्स त्यांना दिल्या जातात, तिथले सर्कमस्टन्सेस, एन्व्हायरमेंट चाइल्ड फ्रेंडली आहेत, हे वारंवार जेजेबीने चेक केलं पाहिजे, इन्स्पेक्ट केलं पाहिजे. दे विल होल्ड और कंडक्ट इन्स्पेक्शन ॲट रेसिडेन्शियल फॅसिलिटीज अँड कंडक्टिंग रेग्युलर इन्स्पेक्शन ऑफ जेल्स मेंट फॉर ॲडल्ट्स टू चेक इफ एनी चाइल्ड इज लॉज्ड इन सच जेल्स अँड टेक इमिजिएट मेजर्स फॉर ट्रान्सफर ऑफ सच चाइल्ड टू द ऑब्झर्वेशन होम. हे पण किती इंटरेस्टिंग आहे बघा, किती विचारपूर्वक लहान मुलांकरता हा कायदा ड्राफ्ट केला गेलाय. तर जेजेबीने जसं चिल्ड्रन्स होम, ऑब्झर्वेशन होम, करेक्शन होमला व्हिजिट करायचे आहेत, तशीच व्हिजिट जेल्सना पण करायची. जेलमध्ये व्हिजिट करून त्यांनी काय करायचंय, तर जेलमध्ये जिथे मोठे
मोठ्या व्यक्ती 18 वर्ष पूर्ण केलेले मेजर आपण ज्यांना म्हणतो ते जिथे ठेवले जातात, अशा प्रकारची जी जेल्स आहेत त्या जेलमध्ये कुठल्या लहान मुलाला ठेवलं गेलं नाहीये ना, चुकून किंवा मुद्दामून. का? जर एखादं तुम्ही विचार करा, एखादं लहान मुलं आहे आणि ते गुन्हेगारांच्या संगतीत एका कॉमन जेलमध्ये आहे, किती वाईट दूरगामी परिणाम त्या लहान मुलावर होऊ शकतो. आणि म्हणून हे पाहिलं पाहिजे जेजेबीने जेल्सना व्हिजिट करून की जेलमध्ये कुठलं लहान मूल नाही आहे ना, असेल तर त्याला तिकडनं ट्रान्सफर करायचं आहे ऑब्झर्वेशन होममध्ये. आतापर्यंत आपण जनरली काय बघतोय की लहान मुलांकडून काहीतरी गुन्हा घडलेला आहे, ऑफेन्स घडलेला आहे. पण या ऍक्टमध्ये अत्यंत इंटरेस्टिंगली आणखीनही काही महत्वाच्या या गोष्टी तरतुदी केल्या गेल्या 2015च्या ऍक्टमध्ये. आधी पण होत्या, पण त्यात सुधारणा महत्वाच्या या ऍक्टमध्ये केल्या गेल्या की ऑफेन्सेस अगेन्स्ट चिल्ड्रन. इतक्या वेळा आपण एक्झाम्पल्स कशी बघतोय की एखाद्या लहान मुलाकडून 18 वर्षाखालील व्यक्तीकडून एखादा गुन्हा किंवा चूक गैरकृत्य घडलं असेल तर सगळं प्रोसिजर कसं चालेल या ऍक्टनुसार. आता आपण अगदी थोडक्यात ऑफेन्सेस अगेन्स्ट चिल्ड्रन काय काय आहेत या ऍक्टने सांगितलेले ते पाहूया. म्हणजे काय? एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीने एका लहान मुलाच्या बाबतीत कुठल्या प्रकारच्या कृती केल्या तर त्याला आपण ऑफेन्सेस म्हणणार. फर्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आयडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन. आता लक्षात घ्या, हे फार महत्वाचं आहे. का? तर एखादं लहान मूल जे आहे त्याची आयडेंटिटी रिव्हील करायची नाहीये. कुठल्या प्रकारचं लहान मूल? समजा आपण जे मगाशी उदाहरण घेतलं की 17 वर्षाचं मूल आहे किंवा 12-13 वर्षाचं मूल आहे, त्याच्याकडून काहीतरी गैरकृत्य झालंय आणि त्याला जेजेबी समोर आणून पुढची सगळी प्रोसिजर केली गेली. तर या सगळ्या प्रोसिजरमध्ये या लहान मुलाचं नाव गोपनीय ठेवायचं आहे. कुठेही लहान मुलाचं नाव डिस्क्लोज होता कामा नये. किंवा ज्या मुलाच्या बाबतीत एखादा ऑफेन्स घडला असेल त्या लहान मुलावरचंही नाव कुठेही आपण डिस्क्लोज करायचं कुणीही नाही आहे. नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चाइल्ड और क्रुएल्टी अगेन्स्ट चाइल्ड. सेक्शन 75 ऑफ जेजे ऍक्ट 2015 की एखाद्या व्यक्तीने क्रुएल्टी केली लहान मुलाच्या बाबतीत तर त्याला पनिशमेंटची तरतूद या ऍक्टमध्ये आहे. सेक्शन 76 स्पीक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग. हा ऑफेन्स अनेक एशियन कंट्रीजमध्ये जर आपण स्टॅटिस्टिक्स बघितले तर मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसतो. आणि म्हणून आपल्यासारख्या सगळ्या वकिलांनी, लॉ स्टुडंट्सनी, पॅरालिगल व्हॉलेंटियर्सनी सगळ्यांनी जागरूक राहिलं पाहिजे या बाबतीत. एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग. आपल्याला अनेकदा मोठ्या शहरांमध्ये जास्ती करून लहान मुलं भीक मागताना दिसतात, सिग्नल्सवर, फुटपाथवर, इतर. लहान मुलांना खरंच कळतं का हो की भीक मागावी, पैसे मागावेत, मग किती पैशात मी कुठली गोष्ट विकत घेणार, त्यातून माझं आयुष्य कसं होईल? नो, दे हॅव नो आयडिया अबाउट इट जनरली. म्हणजेच काय, त्यांच्याकडून कोणीतरी ते करून घेतलं किंवा करून घेतलं जातं. मग जो कोणी असं त्यांच्याकडून करून घेतलं जाईल बेगिंग सारख्या गोष्टी, त्याला शिक्षेची तरतूद या ऍक्टने दिलेली आहे. आणखीन सेक्शन 77 ऑफ ज्युव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट 2015 पेनल्टी फॉर गिव्हिंग इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और नार्कोटिक ड्रग और सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स टू चाइल्ड. मेट्रो सिटीजमध्ये हे प्रकार काही वेळेला घडताना दिसतात की लहान मुलाला इंटॉक्सिकेशन दिलं जातं, दारू, ड्रग्ज, गोळ्या, औषधं अशा प्रकारे दिलं जातं जेणेकरून ते लहान मूल चांगल्या पद्धतीने स्वतःचे विचार करणार नाही किंवा मांडणार नाही आणि मग त्याच्याकडून काहीतरी गैरकृत्य करून घेतलं जाऊ शकतं. मग तुम्ही गैरकृत्य त्या लहान मुलाकडून करून घेतलं नाहीत, पण त्याला इंटॉक्सिकेट केलं विथ लिकर और नार्कोटिक ड्रग और सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स, तरीही हा सुद्धा क्राईम आहे आणि त्याला शिक्षेची तरतूद या ऍक्टमध्ये आहे. सेक्शन 79 स्पीक्स अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉई. मुळात लक्षात घ्या, भारतामध्ये चाइल्ड एम्प्लॉई ठेवण्यालाच आपण अपराध म्हटलेला आहे. पण त्याचंही जर पुढे एक्सप्लॉयटेशन होत असेल किंवा त्या लहान मुलाचं एम्प्लॉई म्हणूनही एक्सप्लॉयटेशन होत असेल तर त्यासाठी स्ट्रिक्ट शिक्षा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या ऍक्टमध्ये दिलेली आहे. सेक्शन 80 प्युनिटिव्ह मेजर्स फॉर अडॉप्शन विदाउट फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड प्रोसिजर्स. आता आपण ही गोष्ट पण लक्षात घेतली पाहिजे, ज्युव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट 2015 मध्ये अडॉप्शन रिलेटेड अत्यंत चांगल्या आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडल्या गेलेल्या आहेत. कारण अडॉप्शन दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे आणि ऑफकोर्स या ऍक्टचं एम काय आहे तर लहान मुलांना जस्टिस मिळावा, त्यांची डेव्हलपमेंट व्हावी, त्यांना सिक्युरिटी देता यावी. आपण पाहतो की अनेक अनाथ मुलं असतात किंवा अनेक मुलांचे पालक त्यांना सोडून देतात, अबेंडन्ड चाइल्ड ज्याला आपण म्हणतो, किंवा अनेक मुलं हरवतात. मग अशा अनेक मुलांना पालकांची गरज असते
आणि म्हणून अडॉप्शन ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि या ऍक्टमध्ये ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट 2015 मध्ये अडॉप्शन रिलेटेडच्या ज्या कन्सेप्ट किंवा तरतुदी आहेत त्या अत्यंत विस्तृत स्वरूपात सांगितलेल्या आहेत. चाइल्ड वेलफेअर कमिटीलाही त्यात मोठा रोल दिलेला आहे. ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्डचाही त्यामध्ये सहभाग असणं आवश्यक आहे. इतरही काही मेकॅनिझम्स बनवली गेलेली आहेत. इंटरनॅशनल अडॉप्शन सारख्या गोष्टीही इंट्रोड्यूस केल्या गेलेल्या आहेत. पण हे सगळं करण्यासाठी एक अत्यंत स्ट्रीमलाईन्ड प्रोसिजर 2015च्या ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्टमध्ये दिलेली आहे. आणि जर कुणी अडॉप्शन रिलेटेड गोष्टी प्रिस्क्राईब्ड प्रोसिजर फॉलो न करता केल्या तर त्याला अत्यंत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या ऍक्टमध्ये दिलेली आहे. सेक्शन 81 सेल अँड प्रोक्युअरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पज. आपल्याला हे वर्डिंग्स थोडे हार्श वाटतात पण ही रियालिटी आहे. अनेकदा लहान मुलांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार समाजात होऊ शकतात आणि म्हणून असं जर कोणी केलं सेल अँड प्रोक्युअरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पज तर त्याला अत्यंत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या ऍक्टमध्ये दिलेली आहे. कॉर्पोरल पनिशमेंट आपल्याला याचं उदाहरण घेता येईल की लहान मुलांना मारहाण केली गेली. कॉर्पोरल म्हणजे काय, थोडक्यात शारीरिक इजा केली गेली किंवा शारीरिक इजा होईल अशा प्रकारची शिक्षा त्या लहान मुलाला केली गेली तर त्यालाही अत्यंत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या ऍक्टमध्ये आहे. सेक्शन 83 यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटंट ग्रुप्स ऑर अदर ॲडल्ट्स. असं जर कृत्य करताना कोणी आढळलं तर त्या व्यक्तींना किंवा त्या ग्रुपमधल्या व्यक्तींना सुद्धा कडक शिक्षा आहे. सेक्शन 85 ऑफेन्सेस कमिटेड ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन. ही पण फार महत्वाची तरतूद या ऍक्टमध्ये आहे. जे चिल्ड्रन 18 वर्षाखालील व्यक्ती मुळात डिसेबल्ड आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड जर कोणी ऑफेन्स कमिट केला तर त्याला जास्त प्रमाणात शिक्षा या ऍक्टमध्ये दिलेली आहे. सेक्शन 89 ऑफेन्सेस कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर धिस चॅप्टर. हे फार इंटरेस्टिंग आहे. आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. 13 वर्षाचं लहान मुलं आहे, त्याला मारहाण केली गेली आणि कुणी केली आहे तर 15 वर्षाच्या दुसऱ्या मुलाने. म्हणजे आता एक महत्वाचं काय लक्षात येत आहे, विक्टिम इज ऑल्सो अ ज्युव्हेनाईल ऑर अ चिल्ड्रन ऑर चाइल्ड. आणि ज्याच्याकडून अपराध झाला तो सुद्धा कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतो, एजमुळे ज्युव्हेनाईल ऑर चाइल्ड. 12 वर्षाच्या मुलाला 15 वर्षाच्या मुलाने मारहाण केली. मग त्या रिलेटेड काय आहे, ऑफेन्स कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर धिस चॅप्टर. एनी चाइल्ड who commits any offense under this chapter shall be considered as a child in conflict with law under this act. मग ते जे 15 वर्षाचं मुलं आहे ज्याने 12 वर्षाच्या मुलाला मारहाण केली त्याला आपण काय म्हणणार, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. आणि मग प्रोसिजर सगळं कुठे चालणार, JJB ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड. कशा प्रकारे चालणार, जे आपण मगाशी एक उदाहरण घेऊन सगळं प्रोसिजर कसं चालेल बघितलं, त्या प्रोसिजरमध्ये त्या 15 वर्षाच्या मुलाला इन्क्वायरी आणि त्या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागेल. सो सेक्शन 89 स्पीक्स अबाउट ऑफेन्स कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर दिस चॅप्टर. सो ऑल दिस वॉज related to juvenile justice board and offenses committed by child and offenses committed against children. आता आपण अगदी थोडक्यात चाइल्ड वेलफेअर कमिटीचा आढावा घेऊया. आपण 2 कॅटेगरी सुरुवातीलाच बघितल्या होत्या, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अँड सेकंड कॅटेगरी चाइल्ड इन नीड अँड प्रोटेक्शन ऑफ द इन नीड ऑफ केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. म्हणजे अशी मुलं आहेत की ज्यांना कायद्याचं संरक्षण देण्याची गरज, ज्यांना प्रोटेक्ट करण्याची गरज आहे. त्या रिलेटेड महत्वाचं काम कोण करतं, CWC चाइल्ड वेलफेअर कमिटी. काय महत्वाचं पहिलं फंक्शन आहे, टेकिंग कॉग्निझन्स ऑफ अँड रिसिव्हिंग द चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बिफोर इट. एक सामाजिक भान प्रत्येकाला असलं पाहिजे. आपल्याला एखादं मूल रस्त्यावर भीक मागताना दिसलं, काय करू शकतो, आपली जबाबदारी आपण कशा प्रकारे पूर्ण करू शकतो. आपण त्याला चाइल्ड वेलफेअर कमिटीकडे घेऊन जाऊ शकतो किंवा पोलिसांकडे घेऊन जाऊन त्यांच्या मदतीने चाइल्ड वेलफेअर कमिटीकडे आपण त्यांना नेऊ शकतो. मग त्यांचं फंक्शन सुरू होतं, चाइल्ड वेलफेअर कमिटी टेकिंग कॉग्निझन्स अँड रिसिव्हिंग द चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बिफोर इट. दुसरं महत्वाचं काय, कंडक्टिंग इन्क्वायरी ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू अँड अफेक्टिंग द सेफ्टी अँड वेलबिईंग ऑफ द चिल्ड्रन अंडर धिस ऍक्ट. इन्क्वायरी करायची आहे सगळ्या इश्यूजशी रिलेटेड ज्या मुलांना हा ऍक्ट ऍप्लिकेबल होतो त्यांच्या बाबतीत. त्यानंतर महत्वाचं, डायरेक्टिंग द चाइल्ड वेलफेअर ऑफिसर्स or probation officers or district child protection unit or NGOs
to conduct social investigations and submit a report before the committee. सोशल इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट म्हणजे काय ते आपण मगाशी पण बघितलं की ते लहान मूल कुठे राहत आहे, कशा प्रकारे कुठल्या माहोलमध्ये सर्कमस्टन्सेसमध्ये ते राहत आहे, सगळं कोणी करायचं, CWC ने सुद्धा करायचं आणि रिपोर्ट तयार करायचा आहे. देन ensuring care, protection, appropriate rehabilitation or restoration of children in need of care and protection based on the child's individual care plan and asking necessary directions to parents or guardians or fit persons or children's homes or fit facility in this regard. लहान मुलाच्या बाबतीत जो पर्सनल इंडिव्हिज्युअल प्लॅन तयार केला जाईल त्याची काळजी घेण्यासंदर्भातला त्याची अंमलबजावणी नीट होते आहे ना, हे CWC ने बघायचं आहे, चाइल्ड वेलफेअर कमिटीने बघायचं आहे आणि त्या रिलेटेड सगळे आदेश ते वेगळ्या वेगळ्या NGOs, प्रोबेशन ऑफिसर्स यांना सुद्धा देऊ शकतात. नेक्स्ट इज कंडक्टिंग ॲटलिस्ट 2 inspection visits per month of residential facilities for children in need of care and protection and recommending action for improvement in quality of services to the district child protection unit and the state government. जसं JJB ने पिरियॉडिक इन्व्हेस्टिगेशन्स करायचे तशी CWC ने चाइल्ड वेलफेअर कमिटीने सुद्धा करायची आणि पाहायचं आहे की कुठे त्या लहान मुलावर अन्याय अत्याचार होत नाही आहे ना, आणि त्यांना जिथे ठेवलं जातं रेसिडेन्शियल फॅसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केअर अँड प्रोटेक्शन, या ज्या रेसिडेन्शियल फॅसिलिटीज आहेत त्या नीट काम करतायत ना, तिथलं वातावरण चांगलं आहे. देन in case of a complaint of abuse of a child in any care institution, the committee shall conduct an inquiry and give directions to the police or the district child protection unit or labor department or child line services as the case may be. त्यांच्याकडे जर कंप्लेंट आली अब्यूजची, की लहान मुलाला अब्यूज केलं जात आहे, तर त्यांनी स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन त्या लहान मुलाची काळजी घ्यायची, त्याला प्रोटेक्ट करायचं. त्याकरता इतर ज्या संस्था आहेत जसं की DCP म्हणतो आपण, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिट, किंवा NGOज आहेत वेगळ्या वेगळ्या, पोलीस आहेत, प्रोबेशन ऑफिसर्स आहेत, गव्हर्नमेंटची वेगळी डिपार्टमेंट्स आहेत, त्यांच्याशी कोऑपरेट करायचं आहे, कोऑर्डिनेट करायचं आहे आणि त्या लहान मुलाची काळजी घ्यायची आहे. ॲक्सेसिंग अप्रोप्रिएट लीगल सर्व्हिसेस फॉर चिल्ड्रन, हे पण फार महत्वाचं आहे की लहान मुलांना लीगल एड मिळावं, लीगल सर्व्हिसेस त्या लहान मुलांना मिळाव्या, याची दक्षता सुद्धा CWC ने घ्यायची आहे. So it was all about juvenile justice system under Juvenile Justice Act 2015 in India. आपण 1 तासामध्ये जितका जास्तीत जास्त या ऍक्ट चा विचार करता येईल, अभ्यास करता येईल, तितका करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. मी इथे हे प्रेझेंटेशन आणि हे लेक्चर तयार करण्यासाठी ज्यांनी मलाही मदत केली त्यांचे विशेष आभार माने. सामंत सर आणि ॲडव्होकेट कांबळे मॅडम, या दोघांमुळे थोडे प्रॅक्टिकल ॲस्पेक्ट्स जे आपल्या सगळ्यांना आवश्यक असतात की कशा प्रकारे प्रोसिडिंग चालते ते लक्षात घेण्यामध्ये खूप मदत झाली. आणि तुम्ही सगळ्यांनी हा सेमिनार अटेंड केलात आणि पेशंटली ऐकलं, त्यासाठी सगळ्याच पार्टिसिपेंट्सचे आणि डिग्नेटरीजचे मी आभार मानतो. यानंतर तुम्हाला फीडबॅक फॉर्मची लिंक याच स्क्रीनवर दिसेल. तुम्ही ती लिंक कॉपी करून घ्या किंवा नोट डाऊन करून घ्या आणि अगदी थोड्या वेळाकरता ती लिंक ॲक्टिव्हेट केलेली असणार आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर फीडबॅक फॉर्म भरा. यानंतर मी ही आहे फीडबॅक फॉर्मची लिंक, जी स्लाइड मी आता तुमच्यासमोर ओपन केलेली आहे. सो थँक्स अ लॉट वन्स अगेन. थँक्यू व्हेरी मच. Good afternoon, one and all. I am here to propose vote of thanks. I propose vote of thanks, Honorable Principal District Judge and Chairman DLSA Sheikh Sahib, who gave us such a great opportunity and their kind support. I propose vote of thanks our special guest, respected Principal SB Kir Law College, Ratnagiri, Trupti Devrukar Madam,
I propose vote of thanks, respected Secretary, DLSA Ratnagiri, Shri Anand Samant Saheb. I also thankful respected Secretary, DLSA Sindhudurga, Shri DB Malatkar Saheb. I propose vote of thanks, entire district system administration team. I am very much thankful PLV Advocate Ayuda Desai and Advocate Abhilash Pilankar. I propose vote of thanks DLSA staff member Ms. Renuka Palkar, who took efforts for creating online certificates. I am very much thankful to all our supporters and those people who helped us directly, indirectly for making such webinars successful. Last but not the least, I am sincerely thankful to all viewers, participants who participated in this webinar. With this, with the permission of the chair, we conclude this webinar. Thank you very much. Have a good day.